morning, my dear students. This is Suja, Assistant Professor of Sociology, Government First Grade College, Kadugudi, Bangalore, North University. It gives me immense pleasure to introduce the discipline, the paper that we are going to speak about in a few while from now to my dear 5th semester BA Sociology students. Let me start by speaking about what sociology is all about, and then I'll come to the paper that we will be introducing to you as paper 5 for the 5th semester. Let me start. Man is a social animal. Man lives in society. He can never live in isolation. This gregarious nature of man has made him different from the other species on earth. His intelligence, creative and rational nature enabled man to create a web around himself subject to common understanding and consensus. This consensus, when became established nature, began to be called as association, and associations grew into groups, community, and society. Social settings, order, organizations, norms, etc. became the governing principles of the society. Thus emerged human settlements and culture. Scientific thinking provided scope for nurturing human potential. His ability to think, act, and rationalize made him unique among the other species. Numerous studies underwent during this period, and scientific approach gained prominence. Pure sciences gained momentum. In the wake of revolution, humanitarian and egalitarian approaches grew in terms of its popularity. It was during this time that sociology began its claim as an independent discipline to be treated on par with the emerging sciences. Auguste Comte, having named the study of the society or social association as sociology in his positive philosophy, began to be called as father of sociology. He defined sociology as a science of social phenomenon subject to natural and invariable laws, the discovery of which is the object of investigation. This provided the basis for sociological analysis. The static and dynamic nature of societies becomes the theme for sociological studies and literature. The founding fathers of sociology were interested in understanding society in terms of its parts or the comparison of the parts to that of the whole. Durkheim, Spencer, and others insisted on studying and developing as many branches of sociology as there were the areas of study in the society. Among various branches that evolved was the revolting field, a field of concern, a field thought to be neglected in sociological literature, or rather a field that needed academic attention and social concern. This is what we are introducing to the undergraduate BA 5th semester BA 5th semester students, the discipline social the 5th semester students, the discipline sociology of women. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ನಾನು ಸುಜಾ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕಾಡುಗೋಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ BA ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ 5 ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಾನವನು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ಬಯಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯೂ ಆಗಿದ್ದು, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂಟಿ ಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ಬಯಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.
ಮಾನವನ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಾಸದಿಂದಾಗಿ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜೀವಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾ ಇತರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಿಂತಾಗಿ ಅನುಪಮವಾಗಿ, ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕನ್ನ ರೂಪಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ, ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಜೀವಿಯನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾನವ ಜೀವಿಯನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ, ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವಿಯನ್ನ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಭ್ಯಸಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅಗತ್ಯವು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಅಂತಹ ಒಂದು ಅಗತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಭವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ನಾವು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಮಾನವನಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ತನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಇದನ್ನ ತನ್ನ ಏನೆಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳು ಇರುತ್ತೋ ಇದನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಗುರಿಗಳು, ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಪರಸ್ಪರರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ, ಪರಸ್ಪರರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದಾಗಿ, ಪರಸ್ಪರರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರೆದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಂದ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಒಂದು ಗುಂಪುಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ. ಆ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಮೂಹಗಳು, ಸಮುದಾಯಗಳು, ಸಮಾಜಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಮಾನವ ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಈ ವಲಯವನ್ನ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಸಿಸಿದ್ದಾಗ ಬೆಳೆದು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನ ಹಲವಾರು ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಭಾಗ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಆಗಿದ್ದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಸಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೂಪಿಸಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ನಾವು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಸಮಾಜವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು, ಸಮಾಜದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಅಗಸ್ಟ್ ಕಾಮ್ಟ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ, ಸಮಾಜವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸೂಕ್ತ ಹೆಸರು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಅನನ್ಯವಾದ, ಅಖಂಡವಾದ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಅನನ್ಯವಾದ, ಅಖಂಡವಾದ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನ ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದೇ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಶೋಧನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಕಾಶೆ ಏನಿದೆಯೋ, ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಆಕಾರ ಏನಿದೆಯೋ, ಸಮಾಜದ ಒಂದು ರಚನೆಯು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಅಗಸ್ಟ್ ಕಾಮ್ಟ್ ರವರು ಸ್ಥಿತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಡರ್ಖೈಮ್, ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಮುಂತಾದ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹರು ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ
ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಖಂಡವಾದಂತಹ ಒಂದು ರೂಪದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ, ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಏನಿದೆಯೋ, ಬರವಣಿಗೆ ಏನಿದೆಯೋ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ವರ್ಗವನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ವರ್ಗವನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲೂ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿರುವವರು ಕೂಡ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಾಖೆಯನ್ನಾಗಿ, ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಹೆಸರೇ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ.